Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini Senin 19 Juni 2023 Masehi, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Sarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsi dengan pembahasan kitab Nasa'i Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Demikianlah harus dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma'adama as-samawati wal ardh wa ja'alana minas salihin ahliha. Sawwu sufufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis shalah. Assalamu rahimakumullah. Yarhamni yarhamkumullah. Insyaallah. Bismillah. Salli Imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله لا شريك له له الحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له
إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى البيت العتيق والزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وزنا من عز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت سبحان هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyati wa ahlul baiti wa salam biya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in khususan khulafa rasidin sadatina Abi Bakar Umar Uthman wa Ali bagan syirah basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Abu Bakar Jatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Hasan Maulana Husain bin Abbas, Sayyidah Hamzah bin Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudaybiya, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Sayyidina Muhajir Allahumma bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Abi Halal Qasam, Sayyidina Faqil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'al jami' Sadatina Ali Abi Ali Sayyidina Ibrahim wa jami' masyayikhna fid din thumma khususan baladzal kitab al-imam Girwin Insyan wa Isin Ibad wal bilad al-habibullah bin Muhammad Haddad wa usuli biridhanahum bi anna Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari man warimul manafahatin fid din wal akhirah bi anna Allah yusrih umurana wa umurul muslimin yu'awil ahwalan jamil muslimin sanhal bi anna Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal bala wal harub azalazi bi tamam dhahara ma tana bali ma qasana ma qad masyayikhina ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى الدنيا وفي كنة صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radha fi kitab An-Naswadiniyah wal Salamiyah ila an qala wa minal muhlikatil azimah hubbud dunya wa iradatuha wa shiddatul hirsi 'alaiha wa fiha wa hubul jahi wal mal wa kasratul hirsi alaihima wa syuhu wal bukhlu fa jami' hadhil mazkurat min as-sifatil muhlikat wal akhlaqil mazmumat wa man ahabba dunya wa aradaha wastadda hirsuha alaiha wa adhamat raghbatuhu fiha faqad ta'arrada lidzalika li khatil azim wa aidi min Allah syadid. Qala Allah ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhusun ulaika alladziina laysa 'alahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa qala ta'ala muzahidan li ibadihi fid dunya muzakkir lahum wa fana'i wadrib lahum mathala hayati dunya kama anzalnahu minas samai faqtalata binabatul ardi fasbaha hashiman tadruriyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Pamasyarul aba'i wal ikhwan al hadirin rahimakumullah.
Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari ini. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan serta nikmat taufik dari Allah. Kita diberikan Allah kemampuan untuk sholat zuhur berjamaah. Allah beri kemampuan untuk kita i'tikaf, untuk berzikir, berdoa, hadiri majlis taklim. Mudah-mudahan kita berharap Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat zahir maupun batin. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah hingga adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Melanjutkan di dalam kitab An-Naswaidiniyah wal Sulamaniyah susun oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu, masih beliau menjelaskan tentang sifat-sifat yang tercela yang bisa menghancurkan kita. Beliau menyatakan wa minal muhlikatil azimah, termasuk suatu yang sangat besar yang mencelakakan seseorang, hubbud dunia, cinta terhadap dunia, wa iradatuha, menginginkan dunia, wa syiddatul hirsi 'alaiha, dan sangat rakus terhadap dunia, wa ralbatu fiha, dan sangat berkeinginan terhadap dunia, wa hubbul jah, cinta kedudukan, wal mal, cinta dengan harta. Ini sangat menghancurkan, dikatakan oleh Imam Haddad, hingga akhirnya termasuk dia kasratul hais alaihima, berusaha rakus terhadap jabatan dan harta, wasyuhu wal bukhul, pelit dan kikir. Fajami'u hadhil mazkurat min sifatil muhlikat wal akhlaqil madmumat. Ini sifat-sifat ini adalah sifat yang tercela, akhlak yang tercela yang akan menghancurkan orang yang memiliki sifat ini. Cepat atau lambat maka akan celaka orang yang memiliki sifat ini, adalah cinta terhadap dunia, cinta dengan jabatan, rakus terhadap dunia, rakus terhadap harta, pelit. Ini sifat-sifat ini adalah dikatakan Imam Haddad menghancurkan. Jadi yang punya sifat ini cepat atau lambat dia akan celaka. Dikarenakan sifat kita memang di dunia. Yang sangat menghancurkan adalah cinta terhadap dunia. Hingga akhirnya rakus terhadap dunia. Nah ini kata Imam Haddad menjaga hati-hati. Karena Nabi SAW sendiri sudah menyatakan hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia sumber kesalahan. Jadi kesalahan yang ada di muka bumi ini dilakukan oleh seseorang, kalau ditelusuri sebabnya adalah cinta terhadap dunia. Karena Nabi SAW menyatakan sumbernya sudah. Orang memutuskan tali silaturahmi karena cinta terhadap dunia. Orang membunuh demikian. Melakukan apa kejahatan. Nah, kalau jelas ya korupsi segala macam itu cinta terhadap dunia. Seluruhnya kalau kesalahan yang ada karena itu cinta terhadap dunia. Orang ribut satu sama lainnya kalau cinta dunia. Kalau tidak cinta dunia tidak akan terjadi keributan, tidak jadi apa-apa. Tidak akan cinta terhadap dunia. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau tengah jalan dicaci maki wong. Luar biasa. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sabit
bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya luar biasa. Beliau ketika dicaci maki berkata, tidak ada beliau menjawab sedikit. Lama orang tadi mencaci makinya. Kalau sekarang kan maki di medsos banyak. Ini langsung terang-terangan. Caci makinya di dunia nyata bukan di dunia maya. Setelah orang itu selesai cacian maki yang banyak, apa beliau nyatakan? Yang kau katakan tadi itu sebagian kekurangan diri aku. Lebih dari itu banyak aku masih kekurangan-kekurangan aku ini. Dia nyadari. Kemudian apa? Tidak dibalas, tidak marah, tidak apa. Cuma itu ngakui selesai. Kemudian beliau nyatakan, kalau engkau ada hajat dengan aku, tidak apa-apa. Engkau ngomong, kalau aku baca bantu-bantu. Tidak ada urusan dunia ini. Tidak ada cinta pujian, cinta kedudukan, tidak. Akhirnya orang tadi dengan mendengar jawaban itu lembut, tidak marah sama sekali. Akhirnya orang tadi sadar, nangis orang itu. Ngomong apa dia? Dia kata, sebenarnya aku tidak galak nak mencaci maki engkau ini. Tapi aku terdesak dengan urusan ekonomi, buntu banyak orang itu. Aku disuruh orang untuk mencaci maki engkau, aku diberikannya imbalan duit. Imam Ali Zainal Abidin ngomong, berapa kau dinjuknya duit? Dia nyebutkan nilai sekian, dinjuk Imam Ali Zainal Abidin 2 kali lipat dari itu. 2 kali lipat dinjuk. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Cucunya, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Hal yang sama. Itu juga dia lakukan. Tidak marah, dicaci maki orang. Akhirnya tidak ada cinta terhadap dunia. Dunia itu bukan hanya harta. Berarti ada harta dinjukkan. Malahan orang yang sekitarnya, mengapa dinjuklah ngantoy itu dinjuk duit pula. Senang tadi akhirnya orang tadi minta maaf, selesai urusan. Orang tadi jadi baik, dia dah kata urusan itu orang yang tidak ada cinta terhadap dunia dalam dirinya. Tidak ada cinta pujian, tidak ada cinta harta, ada lebih harta dinjuknya orang ini. Karena dia nilai orang ini butuh, orang ini butuh dibantu. Tahan orang ini mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Ngambil upahan caci maki wong. Ngambil upahan dia mengecam wong dan lain sebagainya. Tapi wong model ini karena dia terdesak. Tapi ada wong yang kan karena memang rakus terhadap dunia. Kalau sudah rakus terhadap dunia, lakukan apa baik. Nah, dia nak caci maki apa dia ada injuk masih kurang baik. Ini sangat bahaya, mencelakakan. Cepat atau lambat hukuman Allah pasti ada. Jadi kata Imam Haddad, ini sangat mencelakakan, hati-hati akhlak ini. Wa man ahabba dunya wa aradaha wastadda hirsuhu 'alaiha wa azumat raghbatu fiha faqad ta'arrada bidzalika li khatin 'azim wal wa'id min Allah syadid. Imam Haddad nyatain barang siapa yang cinta terhadap dunia, menginginkan dunia, rakus terhadap dunia, besar keinginan terhadap dunia, berarti orang ini telah menyodorkan dirinya dengan sesuatu yang bahaya yang sangat besar. Masuk kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Man kana yuridul hayatad dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhusun. Allah Subhanahu wa taala, kami berikan
Ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan dengan amal mereka. Maka kalau udah usaha kan diinjuk Allah Subhanahu wa taala. Layam khusus mereka tidak akan dikurang, diinjuk sesuai dengan kadar usahanya dalam ayat ini. Tapi kata Allah Subhanahu ancamannya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Ini yang diinjuk Allah. Kau pengen dunia, kau tak diinjuk. Tapi di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala balasannya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Dan musnah apa yang mereka perbuat itu. Tidak ada apa-apanya. Di dunia hilang. Batil apa yang mereka lakukan. Itu hanya urusan dunia. Diinjuk Allah. Maka kalau ada usaha dengan macam-macam dia diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa dia keinginannya, tapi yang model diinjuk ini sangat bahaya, ini ancaman. Nah kepengen, baiklah, tapi di akhirat ngaco, itu dia khawatirkan, Bang. Dia khawatirkan ketika mendapatkan dunia, lagi di akhirat ngaco. Maka Sayyidina Salim Maula Abdullah bin Umar, ada Salim bin Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum. Salim anaknya Sayyidina Abdullah ibn Umar. Hidup di zaman pada saat yang menjadi pemimpin Hisham bin Abdul Malik. Khulafaul Umayyah atau Bani Umayyah. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Pada saat bertemu, ini ahli ibadah Salim, luar biasa. Ibunya dua beradik dan ibu Imam Ali Zain Abidin. Beradik. Ibunya adalah putri Raja Persia. Jadi putri Raja Persia itu diantara nikahi oleh Abdullah bin Umar, satunya Sayyidina Husain. Menyalahi anak Sayyidina Husain, lahir anak Ali Zain Abidin diantara. Abdullah bin Umar punya anak Salim namanya. Ahli ibadah sama bedanya. Hebat ibadahnya. Di Masjidil Haram pada saat itu ketemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik pada saat itu pemimpin Amirul Mukminin. Dia omongkan orang itu ada dikatakan Salim bin Abdullah bin Umar ada di masjid. Karena seorang ulama alim ahli ibadah didekati oleh Hisham bin Abdul Malik. Dekat ini ngomong apa dia? Ditawarkan urusan, nak minta apa engkau dengan aku? Mintalah. Dia tak pernah bahajat dan bohong, tak pernah dia minta, ini ditawari. Mintalah dengan aku. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar? Aku malu minta dengan selain Allah di rumahnya Allah. Di Masjidil Haram, aku malu minta dengan selain Allah di rumahnya Allah. Kalau aku nak minta, minta dengan Allah. Ditawar macam itu. Jangan dia kata aku malu. Diam Hisham. Akhirnya sudah. Tinggalnya rupanya nunggu di luar masjid. Masih nak nganjuk tu lah dia. Nak nganjuk dia ongkon Salim. Tadi minta. Ini tak galak dia berajak ini manusia. Setelah di luar masjid, baru panggil lagi oleh Hisham bin Abdul. Wahai Salim, sekarang kita sudah di luar masjid. Mintalah yang nak engkau minta dari aku. Maka Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum beliau menyatakan, yang kau tawarkan dengan aku urusan dunia atau akhirat. Maka Hisham bin Abdul Malik menyatakan, jelas urusan dunia. Aku nak memberikan kau ini dunia, kalau akhirat bukan milik aku. Tak ada wewenang aku urusan akhirat. Apa kata Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar? Kalau urusan dunia, aku malu meminta kepada pemiliknya, apalagi yang bukan pemiliknya. Yang pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku malu nak minta dengan Allah, bahasanya. Aku malu nak minta dengan Allah urusan dunia dengan pemiliknya. Itu Allah Subhanahu, apalagi
dengan yang tidak milikinya manusia. Dia mensyamir amri, tak galak dia. Jadi nolaknya secara halus. Bahaya ini kalau minta, bahaya. Minta dengan pemimpin pada saat itu. Maka beliau tetap terjaga. Tidak ada dikendalikan wong, tidak apa, dia tetap urusan dia ibadah dan dakwah. Jadi antara saling sama seperti Imam Ali Zainal Abidin. Dia berhajat dengan wong. Tapi beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala kecukupan, pacak membantu wong. Dan Allah yang memberikan, mengendalikan. Makanya bahaya kalau orang itu minta dunia, dinjuk Allah. Ini ancamannya itu bahaya, hati-hati. Itu yang mereka kadang-kadang takut meminta urusan dunia. Tapi orang minta dunia sebagai wasilah baik untuk akhirat. Boleh kalau minta dunia untuk akhirat. Tapi hati-hati juga kita kadang-kadang niat kita ni melenceng dari aslinya. Kadang-kadang kepengenan kita ni, aku kalau kaya kaget lemak banyak sedekah. Aku pengen sedekah, pengen haji, pengen bangun masjid. Kalau Allah anjurlah aku kayaan. Kalau aku kaya kaget nak kepengen aku banyak sedekah, berinfak untuk jalan Allah. Kadang-kadang itu. Tapi ketika dinjuk melenceng. Korun kan itu. Korun itu bukannya dia awalnya langsung jahat, tidak. Orang baik, Korun itu asalnya. Pengikut Nabi Allah Musa. Justru pada saat nak kepengen harta itu belajar dari Nabi Allah Musa. Minta dari Nabi Musa, minta ajari. Biar menghasilkan harta. Bagaimana caranya? Nabi Allah Musa alaihissalam sudah mengingatkan. Engkau sudah bagus sekarang ini. Tak usahlah minta yang lain. Sudah diberikan Allah subhanahu nikmat, baca ibadah, baca baik. Tapi dia masih itu. Kalau aku banyak harta, aku tidak mikir lagi macam-macam. Aku akan fokus ibadah. Baca sedekah, baca macam-macam niatnya. Ya sama dengan orang ini banyak itu. Kalau aku berduit kaget pengen ini. Tapi kita sudah jadi naik Korun. Ketika sudah jadi kayu-kayu luar biasa, ada kewajiban zakat. Akhirnya dia enggan mengeluarkan zakat. Akhirnya Nabi Allah Musa dimusuhnya. Akhirnya Nabi Allah Musa difitnahnya. Akhirnya dia celaka. Ditelan bumi. Nah ini gambarannya, ini banyak model macam. Makanya boleh kita minta apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu urusan akhirat utamakan. Mintalah kita pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini banyak dosa. Kita ada banyak dosa. Orang kadang-kadang ketika doa minta pengampunan biasa baik, tapi kalau masalah rezeki, luar biasa ngaminkannya. Kuat ngaminkan. Kalau masalah pengampunan banyak. Untuk ngaminkan doa, masalah pengampunan tidak banyak orang ngaminkannya. Kecuali kalau khutbah Jumat itulah banyak. Karena banyak tidak cepat kelar ini. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Semangat aminnya. Semangatnya apa? Nah, kelarlah ini, selesailah ini. Bukan masalah ngaminkan itunya. Ketika pada Jumat yang lain tidak. Kalau misalnya doa Allahumma ghfir lana dzunubana. Diam bae bang. Tak ngamin kayak gini. Nah, amin gitu ya, kabulkanlah ya Allah. Itu mana amin. Maka kita mengucapkan amin itu. Biar apa? Doa gitu sama-sama. Makanya kalau kita baca Fatihah, kalau ada orang ngomong tidak usah diaminkan. Jadi sholat medal mana ketika pada saat baca Fatihah tidak ngaminkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah lagi ulang lagi Fatihah lagi. Amin, kabulkanlah ya Allah. Biar di antara makmum mungkin ada orang yang hatinya bersih. Dari aminnya makmum dapat kalau seluruhannya. Dapat hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Allah tunjukkan kami jalan lurus. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat, jalan pendahulu kita. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat. Maka pada saat itu imam baca, imam disunahkan ngaminkan juga, menyebut amin, makmum juga disunahkan amin. Kalau salat
jariah kan itu supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa aminkan doa. Makanya kita itu kalau doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan akhirat. Pengampunan dan itu sangat penting. Maka di dalam ibadah kita berapa banyak janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalan-amalan itu apa yang pertama? Pengampunan dari Allah. Kenapa pengampunan dari Allah? Itu sangat diharapkan. Wudu diampuni Allah segala dosa. Salat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasinya itu. Wudu orang ketika nyuci mukanya rontok dosa-dosa yang ada di muka, di tangannya demikian juga. Salat demikian sampai Nabi SAW mengabarkan kepada sahabat, "Memang kamu kalau seandainya di depan rumah kamu sungai mengalir, kamu mandi 5 kali tiap hari, bersih tak? Bersih. Ada kotoran lagi? Ada kotoran bersih." Begitulah kata Nabi SAW ketika kamu salat 5 kali, kalian akan bersih dari dosa. Dosa itu yang Nabi SAW motivasinya. Dan yang paling hebat diberikan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini apa? Jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu. Pengampunan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Allah ampuni dosamu dan yang akan datang. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat berani berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain tak kata yang berani. Nabi Adam alaihissalam tak berani. Sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak berani ngomong dengan Allah. Kenapa? Belum ada ponis pengampunan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengampunan luar biasa. Kalau kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu maka minta akhirat. Kalau urusan dunia ini minta tak minta dinjau Allah, rezeki sudah dijamin. Maka barang saya minta dinjau Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu dinjau, tapi apa? Di akhirat tak ada bagian kecuali neraka. Dalam firman Allah yang lain nyatakan, wa qala ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Ini lebih lagi, orang yang menginginkan, kata Allah Subhanahu, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, dunia, ajalna, kami cepatkan, kami berikan. Ajalna, kata lahu fiha ma nasya'u, tapi Allah nyatakan bagi yang kami hendaki. Makanya kalau ayat ini bagi yang kami hendaki, wal liman nuridu, bagi yang kami inginkan. Jadi bukan liman berusaha, dunianya pontang-panting dia nyari duit dari pagi sampai ke malam, nyari harta. Ada tak dinjau Allah masih buntu juga dia. Pergi ayam berkokok, balik ayam berkokok lagi dia. Saking hebatnya dia nyari, tapi masih buntu juga. Ini surah ayat ini, kata Allah SWT, kepengen dunia kami berikan bagi yang kami hendaki. Bagi yang kami hendaki. Jadi ada yang berusaha ngejar dunia ini, lupa akhirat. Ada yang memang dinjuk Allah, jadi dia memang berduit sesuai dengan kadar mungkin usaha dia. Ada yang tidak dinjuk, masih tetap buntu. Ini bahaya. Pengen dunia, megebuk nyai dunia, nyai duit, solat tinggal, puasa tinggal, masih buntu juga. Ini. Karena Allah tidak menghendaki dunia. Man kana yuridu ajila ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha. Tapi kami jadikan kepada mereka di akhirat neraka jahanam tempatnya, dalam keadaan dia hina. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau menginginkan dunia itu ada yang dinjuk Allah, ada yang tidak. Yang tidak ini segam. Sudah dia sago buntu pula di akhirat neraka. Sudah disagokan, bergebuk nyari duit sago, pikiran sago, badan sago, tidak dapat pula, masih buntu. Di akhirat masuk neraka, alang sagonya punya. Gara-gara kepengen dunia.
menginginkan dunia. Beda dengan orang yang menginginkan akhirat. Dia mungkin ada usaha, sama usahanya. Apa bedanya? Orang yang menginginkan akhirat, masalah urusan dia nyari rezeki, begawi, berdagang ataupun apa, sama. Tidak ada beda. Cuman orang yang menginginkan akhirat, pasti dia tidak akan melanggar perintah Allah. Dia cara begawi. Ada yang dia begawi, dia inginkan akhirat. Yang niat dia benar tadi, kalau aku berduit, aku mungkin banyak sedekah, aku baca untuk berbuat baik dengan wong, membantu wong, atau mencukupi kewajiban anak bini. Dia menginginkan akhirat. Kalau niat-niat itu tidak akan melanggar perintah Allah. Solat pasti dia solat. Gawe tinggal dulu, solat dulu. Solat. Puasa dia tetap puasa. Dan cara dia mencari rezeki ini, mencari harta mungkin dengan cara yang baik. Tidak akan nipu, akan mudikan, tidak akan korupsi. Itu baru dia benar pasti. Tapi kalau alasan baik dia itu, tapi apa? Yang haram laju, yang syubhat laju kalau ini bohong. Mendusta itu. Bukan menginginkan akhirat dia. Ini yang agak diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia keinginan dunia. Dia kepengen dunia, kata Allah, kami berikan kepada yang kami kehendaki dan kami inginkan. Tapi akhirnya neraka. Kenapa neraka? Apa karena dia menuntut ini, mencari ini? Bukan karena itu, karena dia meninggalkan perintah Allah. Ini faktanya model itu, mencari dunia, mencari rezeki, sahur hidupnya, solat tidak. Solat tinggal. Solat zuhur lewat, asar apa lagi, tiap pagi itulah. Makanya dalam keadaan dia dihinakan, dunia dihina, di akhirat kayak lebih lagi. Dunia sudah dihina. Orang yang mengejar dunia itu, mencari dunia, lupa terhadap akhirat, di dunia ini sudah hina. Tiap hari dia dihinakan oleh dunia karena menginginkan itu. Dia berkhidmatnya dengan dunia. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya dunia, man khadamana fakhdimi wa man khadamaki fastakhdimi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada dunia, wahai dunia, berkhidmatlah kepada wong yang berkhidmat kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang ibadah kepada, berkhidmatlah, nurut, dan perbudaklah orang yang berkhidmat kepada engkau. Itu beda. Makanya orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia tunduk. Dunia tunduk. Orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tunduk. Jangankan manusia, hewan, seluruh yang ada di dunia ini tunduk kepada orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak baca diatur-atur. Orang misal mencintai orang soleh, tidak baca itu hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang. Tidak baca diatur-atur, kaget main ya, kaget main. Kalau terpaksa tidak. Cinta wong itu dari hati, nyinga orang soleh cinta. Ulama cinta. Mereka tidak menginginkan, mungkin tidak menginginkan dimuliakan, tidak mungkin dicintai, tapi Allah memang pilih orang-orang yang mencintai orang-orang soleh itu, dipilih oleh Allah. Kalau kita ada dalam hati kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, itu bagus, berarti kita dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang baik. Amalan kita mungkin dikit, mungkin kita banyak dosa, tapi kalau kita cinta dengan orang baik, itu almar'u ma'aman ahab, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bersama orang yang dicintainya. Condongan itu dia. Mereka tidak menginginkan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala berikan tunduk dunia ini dengan orang-orang yang mengabdi kepada, semakin besar pengabdian kepada Allah, maka dunia ini akan makin besar tunduknya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami atau Ibn Hajar Al-Makki, beliau di zamannya tinggal di Mekah, mungkin Al-Makki, mufti dalam mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Dulu ada mazhab Imam Syafi'i, mazhab itu Imam Ibn Hajar, keluaran dari Al-Azhar, yaitu pemilik Al-Azhar awal yang mendirikan, itu guru Al-Imam Ibn Hajar Al-Makki atau Al-Haytami. Beliau hidupnya sederhana, ngajar ilmu. Satu perguruan dengan Imam Romli di Mesir. Imam Romli ini anak pendidik Al-Azhar. Imam Romli.
Itu beliau ya kano pemilik berduit termasuk rezeki luas. Pernah suatu hari Al-Imam Romli ke Mekah haji atau umrah Mekah, ketemu dengan kawan seperguruan Ibn Hajar, mampir ke rumahnya. Kemudian pada saat itu istri Ibn Hajar menyaksikan istri Imam Romli berduit. Ado terbersit habis ini balik, kawan balik ngomong rumah yang tadi Ibn Hajar ini ngomong, nah jingok kawan bini kau tuh, nah ada keinginan duit dunia, ada pakaiannya duit, dia ada berduit. Nengah itu Ibn Hajar ada keinginan apa? Ketika menyaksikan kepengen urusan dunia. Selama ini tidak ada. Ketika pada saat itu ada keinginan terhadap dunia, apa kata Ibn Hajar? Sini kata Ibn Hajar. Ke belakang rumah. Belakang rumah. Baik banyu. Sumur. Ini yang bawa sumur, yang baik sumur. Sumur itu wadah ember itu. Dia pegang. Doa aja minta pada Allah. Jadi emas, seember emas. Tunduk dunia ini dengan orang yang mengabdi kepada Allah. Apa kata Ibn Hajar? Nak embek-embek lah. Tapi engkau tidak jadi bini aku lagi. Sadar akhirnya bini, laki aku ini hebat rupanya. Kalau masih nak jadi bini, buangkan lagi ke sumur. Dah lah urusan dunia. Kepengen niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari emas, ditawari apa? Nabi tidak. Senang beliau dengan hidup sederhana, senang. Akhirnya istrinya sadar, dibuangkan lagi. Memang dunia tunduk kepada orang yang mengabdi kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang mengabdi kepada dunia akan diperbudak oleh dunia. Oh, banyak ini. Faktanya modal itu. Mau nyari duit, apa gubuk, segala macam. Itulah. Rezeki orang itu mantap sudah rezeki itu. Rezeki itu tidak ada bertambah, tidak berkurang. Cuman kita ni ditipu oleh dunia. Makan kita terbatas. Tak ada orang kaya makan 10 piring. Dah. Sama baik. Batasan perut kita ni terbatas. Tidur kita modal itu. Terbatas. Maka sering sampaikan wong buntu itu kadang-kadang rezeki yang lebih banyak daripada orang kaya. Wong buntu lebih banyak rezekinya daripada orang kaya. Kenapa orang buntu lebih banyak rezeki daripada orang kaya? Sekarang nama baik ni orang kaya banyak duit. Ni buntu tak katik duit. Itu macam mana? Katik duit, katik rekening. Tapi rezeki lebih banyak. Orang buntu tadi pagi sudah ngentak laksaan 3 ekor. Diundang orang ada 7-8 tadi. Ada ni yang makan agit. Agit kuahnya makan santan. Orang berduit tadi pantang dengan santan. Tidak makan dia. Tidak apa? Tidak makan. Ngenyol kempang baik dia. Yang buntu rezekinya ternyata pagi tadi rezekinya wong buntu lebih banyak. Lebih banyak. Tidak ada duit. Wong buntu teduknya nyenyak. Rezeki teduknya lebih banyak. Lebih banyak. Wong berduit nak teduk lagi sago. Makanya kalau kita masih makan terasa lemak, teduk terasa nyenyak, itulah orang kaya kamu. Syukuri nikmat. Kamu memiliki dinjuk Allah dunia luar biasa. Kalau makan terasa lemak, tidur terasanya nyenyak. Itu nikmat sudah luar biasa. Jangan kamu pengen yang lain. Oh, kepengen diganti duit banyak, akhirnya makan tak baca, tidur tak apa? Untuk apa? Untuk apa? Milik banyak tapi diperbudak. Kan cerita di dalam kitab Ihya Nabi Allah Isa alaihissalam. Mencerita Nabi Allah Isa alaihissalam. Bagaimana orang itu diperbudak oleh dunia, akhirnya nikmat dia tidak, tapi akhirnya dia celaka terhadap dunia. Seseorang datang pada Nabi Allah Isa alaihissalam, kepengen melok Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam rumah dak katik, baju selam bagi badan ini. Nabi yang zuhud, dak katik milik apa-apa. Maka Isa Al-Masih itu berjalan terus mana. Ada zikir nak melok, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, payah nak melok, dak apa-apa. Melok dalam perjalanan. Berbekallah dia. Bekal roti 3 ekor. Akhir dalam perjalanan sudah kita makan kata. Semua makan. Mana bekal kita? Roti. Dibuka roti.
2 ekor tinggal. Nah, tadi ngawak 3. Ini ada 2. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, mana sikoknya roti itu? Tak tahu aku. Dia yang ngawaknya. Pun 2 tu lah. Sudah kata Nabi Allah Isa alaihissalam, sudah. Sikok untuk kau, sikok untuk aku. Berjalan, ditunjukkan Nabi Allah Isa alaihissalam mukjizat macam-macam. Hidup ke yang mati, macam-macam ditunjuk tahu mukjizat. Setiap Nabi Allah Isa alaihissalam ngomongkan, ditunjukkan mukjizat, bertanya siapa yang makan roti sikok itu. Tak tahu aku, masih bohong. Nabi Allah Isa alaihissalam minta jujur baik, ngomong aku selesai urusan. Tapi masih tak galak dia. Ditunjukkan macam-macam. Akhirnya Nabi Allah Isa alaihissalam ngambil wadah 3 ekor, cak guci lah itu. Masukkan pasir. Nabi Allah Isa berdoa, itu jadi emas kan. 3 guci besar emas. Dia nyuruh harta banyak. Punya siapa ni? Punya kita, kata Nabi. Punya kita ni. Ya. Galak-galaknya. Sikok itu punya aku. Sikoknya punya kamu. Sikoknya punya siapa? Punya yang makan roti itu. Punya makan apa? Makan roti itu. Oh, ini kalau urusan harta beda. Lain cerita. Urusan harta. Dulu duit tak berdulu. Alhamdulillah min zalik. Zaman main ni lagi. Dia ngaku akhirnya. Aku yang makan roti itu kan. Nak pengen ni tadi. Oh, kata Nabi Isa itu. 3-3-nya ambil lah kau. 3-3-nya ambil lah. Tinggalkan, tak usah melok aku lagi. Tinggalkan Nabi Isa alaihissalam. Punya dia harta banyak. 3 gunci emas. Tengah jalan tapi. Bingung dia. Nah, ini orang yang cinta terhadap dunia. Berkhidmat terhadap dunia. Diperbudak oleh dunia. Nah, nyagoi lah dia tadi. Mana nak ngawaknya ni? Ngawak sikok kaget ini. Tinggal. Hilang. Nyagoi dia. Akhir pun lapar. Takut dia kalau kaget dia ngembek ini. Lagi. Ini hilang. Takut nyagoi dia. Sampai sahur dia nyagoi itu harta. Diperbudak oleh dunia. Akhirnya apa? Ada orang datang. Kendaraan. Awak. Kendaraan. Budolah. Ada ni. Gobak. Nah ini dia katanya. Tetap kanya bang. Minta tolong. Tolong apa kata bang? Ada ngawak barang. Kaget aku upah. Berapa kata orang tadi upahnya? Sekian katanya. Sekian keping emas. Nah, sekian keping mahal ini. Mana? Jadi barang apa dulu nak digawat tu? Tengok dulu barang apa digawat. Isim narkoba. Akhirnya tengok. Sudah deal apa tak? Dan tengok dulu barangnya. Pas tengok kan. Emas kalau. Oh, tak kena harga semua itu. Tak baca ininya. Modal itu. Itu kan 3. Kita orang 3. Tadi orang 2 dia. Sikok sawang. Baru deal. Kalau tak tu dah. Baik lagi. Segala kau. Nah, 3 tadi. Akhirnya. Ya sudah ada apa-apa. Yang penting ni bawa. Diangkut. Kemudian yang tadi punya niat jahat. Tunggu dulu kata yang pertama tadi yang dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tunggu dulu di sini. Aku nak beli makanan lapar buat aku. Kamu tunggukan dulu, jagakan dulu. Dia ngambil mas lagi nyari makanan. Ketemu daerah pemukiman situ. Dia beli roti. Apa buatnya? Beli makan. Makan dia beli roti tadi. Hai katanya tak kena ini. 2 ekor dimbek wong. Roti diracunnya. Ini dia ngentak kau. Diracunnya nak pengen gal-galonya dia. Tetap. Itunya orang cinta terhadap dunia luar biasa. Akhirnya apa? Datang yang 2 tadi sudah juga bejo. Kata yang 2 tadi. Kalau kita bagi kata sikok sewang masih dikit ni. Kita lanjak ke dia apa? Dia datang kita lanjak ke, habiskan kita baca 1,5 sewang ini. Mana? Jadi katanya. Datang bunuhnya. Dibunuhnya. Mati bang. Ketika mana mati, ngawak roti dia ni. Ini tadi buat lapar juga. Ni mbak lah roti tadi. Makan dia kok.
Ngerti, laju juga deh. Lihat bagaimana inilah peristiwa dunia. Begitulah setiap zaman. Itu gambaran itu. Wah, berebut ini seolah-olah milik dia sudah 99% milik dia ini. Akhirnya modelnya itu satu sama lain hilang kalau memiliki dah boleh sago baik, dan itulah dinamakan rezeki itu terbatas, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jadi dia kaya. Nah, itu gambaran gitu itu. Makanya yang perlu kita adalah berkhidmah kepada Allah. Jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ada mungkin kita peluang bisnis, laksanakan. Begawe dengan benar. Jujur. Kalau kayak masalah ada yang bakalan ngolok gitu untuk nipu, untuk nyelewengkan, tolak cepat. Itu rezeki, rezeki itu dari Allah. Kalau Allah nak nganjuk, itu gampang sudah. Tidak ke mana. Yang penting kita dituntut mencari yang halal itu. Tidak usah kita nak macam-macam. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan nyampe dengan kita. Maka kalau yang halal, barokah kita. Dan orang yang terbaik itu di dunia ini adalah hidupnya tidak sago di dalam mencari rezeki, mudah, gampang dia dapat, gampang juga metunya. Itu berarti wong yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala, rezeki wong melewati dia. Ini bagus. Karena rezeki kita terbatas. Seperti tadi kita tidak ada makan sehari itu pagi 10 piring dah. Tetap makan kita jatah kita terbatas. Ketika ada lebih kita lewat ke wong lain. Muternya dari kita banyak dapat pahala. Rezeki kita mantap sebenarnya, itulah rezeki kita. Tapi rezeki wong lain melalui kita. Itu yang terbaik. Masuknya dia mudah, yang halal, metunya juga dia mudah, yang bagus, itu orang yang terbaik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang baik. Dikeluarkan dalam hati kita cinta terhadap dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia hanya di tangan kita, bukan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki itu yang halal, yang mudah dan yang barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadri li dunya wa kulla mahalil halqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yasuluna an ta'atik aw yahulu bainana baina tahaggubi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.